سرزمین برف، سرزمین آرامش. فنلاند، کشوری که به فمینیست و احترام به حقوق بشر شهرت داره. اما زیر پوست این کشور یک ترس همیشگی موج میزنه. این پناهگاه برای مقاومت در برابر بمب‌های اتمی طراحی شده. اینجا کشوریه که در موقعیت جغرافیایی حساسی قرار داره. کشوری که بیشتر تاریخش رو در مسیر کنار اومدن با یک همسایه پردردسر گذرونده. Our own security concern has always been Russia. We are not worried about Sweden or Estonia. so it's very clear to us. فنلاندی‌ها به استقلال خودشون افتخار میکنن و برای حفظ این استقلال 7 دهه از موضع‌گیری در مورد مسائل اروپا کناره‌گیری کردن و بی‌طرف بودن. اما بعد از حمله روسیه به اوکراین، فنلاند قدم تاریخی رو برداشت و برای عضویت در ناتو دست به کار شد. اما فنلاند چطور به اینجا رسید و تصمیم عضویت در ناتو چقدر برای این کشور هزینه خواهد داشت؟ تو این کشور اگر قصد داشته باشین ساختمون بزرگی بسازین، طبق قانون باید یک پناهگاه هم در ساختمون طراحی کنید. خود دولت هم هر چند وقت پناهگاه‌های تازه میسازه. مثل این یکی که سال 2003 ساخته شده. به این پناهگاه‌ها مرتب رسیدگی میشه و مدیران فعال دارن، مثل تومی که اینجا با من همراه شده. And then there is a blast-proof barricade. So with this barricade we can take off the weapon's blast effect away. And after that there is a gas-proof barricade, so we can keep the positive airway inside of the shelter, and we can keep the dangerous elements outside of the shelter. Okay, and how many people can be housed in here? This is rated to up to 6,000 persons. 6,000 people just in this shelter. And how many of these shelters in Helsinki altogether? Total of independent shelters in Helsinki are 5,500. 5,500, that's a lot of shelter. راه رفتن در این پناهگاه حس وهم‌انگیزی داره. اما برای فنلاندی‌ها این یه واقعیت کاملاً طبیعیه. اینجا از بچگی یاد میگیرن که چطور برای شرایط جنگی خودشون رو آماده کنن. Every resident, every building needs to have a rescue plan, how you manage if something out of the ordinary happens. Yeah, that's something to grow up with. It's strange times too, isn't it? No, on a smaller scale, the times are strange, but on a global scale, there has always been wars. There has always been some trouble. There have always been some dictators who act against their own people. این پناهگاه مثل خیلی از پناهگاه‌های دیگه در هلسینکی برای چند منظور استفاده میشه. مثلا به عنوان پارکینگ یا حتی باشگاه ورزشی. اما شغل تومی اینه که همیشه اینجا رو برای پناه دادن به هزاران نفر آماده نگه داره. I'm just wondering what's the plan for food and water? We have water contained here, so we have water reservoir. And the sheltering time is between for some hours for some days, so a person doesn't need food. Okay. It isn't. This wasn't planned to be a hotel. It's not supposed to be fun. It's supposed to keep you alive. Yeah, so it's not going to be comfortable. Yeah, human body needs air, water, and sheltering. So that we can provide within the shelter. اما این سایه همیشگی جنگ از کجا شروع شده؟
درست مثل اوکراین، فنلاند هم خاطرات تلخی از همسایگی با روسیه فعلی و شوروی سابق داره. به خصوص در طول جنگ جهانی دوم که دو کشور بارها برای تعیین مرز با هم درگیر شدند. درگیری‌های معروف به جنگ زمستان و جنگ پسایند صدها هزار قربانی به جا گذاشت. اما در نهایت بعد از جنگ جهانی دوم دو کشور با امضای قراردادی که به توافق دوستی شهرت پیدا کرد به اختلافات مرزی خاتمه دادند. و در همین توافق فنلاند متعهد به بی‌طرفی شد. اما حالا این توافق برای مقامات فنلاند مفهوم خودش را از دست داده. And after Soviet Union collapsed, Finland joined the European Union, but we still decided to stay outside of NATO. And I think one of the main components was that we wanted to maintain a well-functioning working relationship with Russia. But I mean, with what's happening now in Ukraine, things are so different. این اولین باری نیستش که روسیه به کشور همسایه حمله کرده. چرا این دفعه فرق داشته برای شما باعث شده که اقدام کنید برای عضویت در ناتو؟ Yes, I think we have drawn conclusions already from Russia's aggression to Georgia and Russia's takeover of Crimea and the proxy war in eastern Ukraine. So we have been understanding that Russia is willing to use force and start wars to drive its political goals, so that we have understood for quite some time. But I think the fact that they brought large-scale, brutal conventional war in the middle of Europe really shocked people. No one has done a bigger favor for NATO than Putin. He has been really solidifying NATO and making NATO countries spend money on defense again and making NATO countries to defend their territories again. طبق قوانین ناتو، فنلاند برای عضویت باید رأی مثبت تمام اعضا را کسب کنه. اما این به خصوص با افزایش تعداد اعضای ناتو در سالهای اخیر کار راحتی نیست. در روند عضویت شما در ناتو الان ترکیه اولین کشوری هستش که شرط تعیین کرده. نظرتون در این باره چیه؟ Turkey is not happy in the way Finland or Sweden have been working with Kurdistan. So that's one of the concerns they have been airing, and we need to talk about that. I don't know what can we do in a different way, but we will try to address Turkey's request and or the concerns, and we have been ensuring Turkey that we take terrorism very seriously in Finland. Well, we have granted those people asylum, and they have right to be here, and that's not going to change for sure. به طور کلی ارتش فنلاند چقدر آمادگی داره؟ We have one of the largest and most capable militaries in Europe. We are one of the very few European countries who have maintained general conscription. So basically all the males are expected to serve in the military, and we get an increasing number of voluntary women. فنلاند با وجود اینکه تا الان بی‌طرف بوده، یکی از بزرگترین و آماده‌ترین ارتش‌های دنیا رو داره. 280,000 سرباز و 900,000 سرباز ذخیره الان در این کشور آماده به خدمت هستن. یعنی یه چیزی حدود 1.1 میلیون سرباز در مجموع، و این در کشوریه که جمعیتش کلاً 5.5 میلیون نفره. اما مزیت اصلی فنلاند برای ناتو موقعیت جغرافیایی این کشوره. روسیه برای دسترسی به دریای بالتیک باید از آبهای بین فنلاند و استونی عبور کنه. کشور استونی عضو ناتوئه. و اگه فنلاند هم به ناتو بپیونده، دسترسی روسیه به دریای بالتیک به راحتی میتونه تحت کنترل قرار بگیره. مهمتر از اون، فنلاند هم مثل اوکراین مرز طولانی با روسیه داره. 1300 کیلومتر که مرز مستقیم ناتو با روسیه رو 2 برابر میکنه. و در همین خطوط مرزیه که تأثیر تحولات اخیر به وضوح دیده میشه. Usually we would have more traffic. I would say that because of the sanctions we have lost about 70% of the trucks what we used to have before the sanctions. کار مامورهای مرزی یک نمونه کامل از همکاری و هماهنگی بین فنلاند و کشورهای عضو ناتوئه که سالهاست که به همین منوال بوده. The Finnish border guard are traveling to other European countries, and other officials, border guard or the policemen from the other countries are coming to visit us. And in this way we are kind of doing this kind of work exchange, so we are trying to learn from each other what would be the best way to do our job, how we could be better, and also the people who are visiting us, they will give us feedback.
شاید به خاطر همین هماهنگی به نظر میرسه مامورهای مرزی خیلی هم احساس خطر نمی‌کنن. I feel really safe. Kind of the reason for that is my own profession. So of course we are prepared because Russia has always been there, our neighbors. و این همسایگی دیوار به دیوار رو میشه اینجا در منطقه‌ای دور افتاده اما مسکونی لمس کرد. این جنگل‌های اطراف این منطقه پر هستن از این علامت‌هایی که روش نوشته ایست، یه علامت دستم گذاشتن و به چند زبان از جمله زبان فنلاندی، زبان روسی و اون پایین هم انگلیسی نوشتن منطقه مرزی که بدون مجوز نباید ازش عبور کنی. همین چند متر این برتر هم ببینید با دست قرمز یکی دیگه از همون علامت گذاشتن. من اگر فقط 100 متر از بین این درخت‌ها حرکت بکنم و جلو برم اون طرف وارد خاک روسیه میشم. این مفهومش اینه که اگر همه چیز برای فنلاند و سوئد و جریان عضویتشون در ناتو خوب پیش بره، توی همین چند ماه آینده اینجا دقیقاً میتونه مرز بین ناتو و روسیه باشه، یعنی دو تا از قوی ترین قدرت‌های نظامی جهان. ناتو درست پشت درهای روسیه و در کشوری با قدرت نظامی فنلاند کابوس بزرگی برای ولادیمیر پوتینه. روسیه اخیراً صدور گاز طبیعی به فنلاند را قطع کرده. هرچند فنلاندی ها سال هاست که قدم به قدم از وابستگی به روسیه فاصله گرفتن و این تحریم تأثیر چندانی روشون نداشته. از دید جامعه جهانی سکوت فنلاند در دهه‌های گذشته به معنی تلاش برای حفظ صلح در این منطقه بوده و حالا تلاش این کشور برای عضویت در ناتو تغییر چشمگیری به نظر میرسه. اما آمادگی برای مقابله با روسیه بخشی از تمام تاریخ فنلانده.